સમાચારની વિસ્તારપૂર્વક શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવન ખાતે સેવ ધ સોઇલ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી અને જેમાં પર્યાવરણની રક્ષા માટે જનચેતના જરૂરી છે તેમ વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું। તો આવનારી પેઢીને સારું સ્વાસ્થ્ય આપવા માટે આ ખૂબ જ જરૂરી છે અને સાથે જ માટીનું મહત્વ પણ વડાપ્રધાન મોદીએ સમજાવ્યું હતું। વડાપ્રધાનના કહેવા પ્રમાણે અગાઉ આપણા ખેડૂતો જમીનના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત ન હતા। આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે દેશમાં ખેડૂતોને સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ આપવા માટે અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું। તો આ વર્ષના બજેટમાં જાહેરાત કરી છે કે ગંગા નદી કોરિડોર સાથે કુદરતી ખેતીને પણ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે। कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ऐसा के निर्माण का नेतृत्व किया है। इस वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं, इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं
जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। अगर हम किसी को, मनुष्य को हेल्थ कार्ड देना तो भी अखबार में हेडलाइन बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया। ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है, लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए। और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए, बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સુદામડા ગામમાં અંગત અદાવતમાં બે જૂથ આમને સામને આવી ગયા અને સામસામે હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું અને ઘરમાં ભરેલી કડબને આગ ચાંપી કરી દીધી હતી। અથડામણમાં ઘાયલ થયેલા 10 જેટલા લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા અને અન્ય 2 વ્યક્તિઓને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હોવાના કારણે અમદાવાદ સારવાર માટે ખસેડ્યા હતા। તો મળતી માહિતી મુજબ ઘટના સ્થળે પહેલા ટોળાએ સોશિયલ મીડિયા ઉપર હથિયાર લઈને તાત્કાલિક સુદામડા પહોંચવાની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ કરી હતી તેવા આદેશ આપ્યા હતા અને ઘટનાના પગલે સુદામડા ગામને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવાયું હતું। પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ગામમાં પહોંચી ગયા હતા। ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ આજે રાજકોટની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને તેઓએ રાજકોટમાં 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર બની રહેલા ભાજપના મિની કમલમ કાર્યાલયની સ્થળ વિઝિટ કરી હતી। તો બાંધકામથી લઈને કાર્યાલયમાં કેવી વ્યવસ્થા હશે તેનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને બાદમાં મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે આખા દેશમાં લગભગ સૌથી બેસ્ટ કાર્યાલય આ રાજકોટનું બને એવો મને વિશ્વાસ છે। પાટીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું દરેક જિલ્લા પર એક કાર્યાલય હોવું જોઈએ તેવી ઝુંબેશ ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જ્યારે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષતા હેઠળ ઉપાડી હતી અને તેમના સમયમાં 700 જેટલા કાર્યાલયો પૂરા થયા હતા। રાજકોટમાં પણ આ કમલમ માટેની જગ્યા લઈને એનું બાંધકામનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોએ શરૂ કર્યું છે। અધ્યક્ષશ્રી કમલેશભાઈ, પુષ્કરભાઈ, મેયરશ્રી અને જે તે વખતે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ અને એમના સાથી બધા આગેવાનોએ પણ આ જગ્યા લઈને બાંધકામ શરૂ કર્યું છે। હવે એ આખરી તબક્કામાં છે, લગભગ 2-3 મહિનામાં કાર્ય પૂર્ણ થાય એવું છે અને જે ક્વોલિટી અને કામની ઝડપ જોતાં મને વિશ્વાસ છે કે ખૂબ અગમચેતીપૂર્વક દૂરંદેશી સાથે જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને ખૂબ સરસ પ્લાનિંગ થયું છે। આખા દેશમાં કદાચ સૌથી બેસ્ટ કાર્યાલય આ રાજકોટનું બને એવો મને વિશ્વાસ છે। તો હાર્દિક પટેલ હાલમાં જ ભાજપમાં જોડાતા જ પાટીદાર સમાજ દ્વારા તેમનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે।
ત્યારે મહેસાણા જિલ્લામાં પણ હાર્દિક પટેલનો વિરોધ કરતો વિડીયો સામે આવ્યો છે. મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝાના ઉનાવામાં હાર્દિકના પોસ્ટરોને કાળી શાહી લગાવતો વિડીયો સામે આવ્યો છે. હાર્દિક પટેલને ભાજપમાં આવકારતા પોસ્ટર પર પાટીદાર યુવા અગ્રણી ધનજી પાટીદારે કાળી શાહી લગાવતો વિડીયો બનાવ્યો છે. समाज में गद्दारी असामाजिक तत्वों की समाज में गद्दारी કરી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબનું અપમાન કર્યું, મોરારજીભાઈ દેસાઈ સાહેબનું અપમાન કર્યું, એટલે આને કાળો કરી દીધો. લાયક મા ઉમાના પવિત્ર ધામ ઊંઝા નગરની અંદર કાલે રાત્રે આ બોર્ડ ઉપર મારી નજર પડી. એટલા માટે આને કાળું કરવા માટે હું નિશ્ચય કરું. વાત કરીએ સુરતની. સુરત જિલ્લાના માંડવી નગરમાં વારી ગૃહ નજીક વારંવાર લીકેજની ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે. અનેકવાર રિપેરિંગ કરવા છતાં પણ ધાર્યું પરિણામ નથી મળ્યું, જેથી પાલિકા દ્વારા હવે વારી ગૃહ નજીક મુખ્ય લાઇન નજીક નવી લાઇન નાખવાનું નક્કી કર્યું છે. જેને લઈને વારી ગૃહમાં 2 દિવસ પાણી પુરવઠો બંધ રહેનાર છે. જોકે નગરમાં પાણીની તકલીફ ન પડે તે માટે પાલિકા દ્વારા સુચારું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. બિલકેશ્વર વારીગૃહ છે એ ખાતેથી સમગ્ર નગરમાં પાણીનું વોટર સપ્લાય કરવામાં આવે છે. એ જગ્યાએ મૂળ ટાંકીમાંથી પાણીની જે નેટવર્ક લાઇન છે ત્યાં કનેક્શન આપવાની કામગીરી કરવાની હોય અને મૂળ લાઇન હોવાથી ત્યાં પાણીનું પ્રેશર પુષ્કળ પ્રમાણમાં રહે છે, જેથી સમગ્ર વિસ્તારમાં નગરપાલિકા વિસ્તારમાં પાણીનો પુરવઠો બંધ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થયેલ છે. જેથી સમગ્ર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં તારીખ 6 થી તારીખ 8 સુધીમાં સમગ્ર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આ પાણીના કનેક્શન અને જોઈન્ટની કામગીરી કરવામાં આવનાર હોય પાણીનો જથ્થો જે વિતરણનો છે એ બંધ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ રાબેતા મુજબ પાણી વિતરણની વ્યવસ્થા શરૂ કરવામાં આવશે. આ દિવસો દરમિયાનમાં નગરપાલિકા વિસ્તારમાં જે પાણીની અગવડતા નાગરિકોને ના પડે તે માટે નગરપાલિકાએ પીવાના પાણીની ઉપરાંત વપરાશના પાણીની માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે પાણીના ટેન્કરો, વોટર બાઉઝરો તેમજ પાણીના ટેલર્સ અને ટાંકી સહિતની વ્યવસ્થા તેમજ ખાનગી જે વોટર સપ્લાય નેટવર્કના જે આપણા જે અમુક સહભાગી સંસ્થાઓ છે એનો સંપર્ક કરીને માંડવી નગરપાલિકાને સમગ્ર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં નાગરિકોને પીવાના પાણીની તેમજ વપરાશના પાણીની તકલીફ ના ઊભી થાય એ માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરેલી છે. આવનાર ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને રાજકીય માહોલ ગરમાઈ રહ્યો છે. દરેક પક્ષ લોકોની વચ્ચે જઈ રહ્યો છે. મહુવા વિધાનસભાના બીજેપી પક્ષના ધારાસભ્ય મોહનભાઈ ઢોળિયાના અધ્યક્ષ સ્થાને વલોડના બુહારી ગામે મહુવા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં આવતા ગામડાઓના સરપંચોનો સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં સરપંચ એસોસિએશનની રચના કરાઈ હતી. આ વેળાએ સરપંચોને પડતા પડકારો અને પ્રશ્નો અંગે ખુલ્લામાંની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. ધારાસભ્યએ સરપંચોનો તેમની સત્તાનો ઉપયોગ સુચારુ રૂપે અને લોક લાભાર્થી કરવા અંગે માહિતગાર પણ કર્યા હતા. અને સાથે સાથે તેમની જ્યાં પણ લોક વિકાસના કાર્યોમાં જરૂર જણાય ત્યાં તેમની સાથે રહેવાની વાત કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે મહુવાના ધારાસભ્ય મોહનભાઈ ઢોળિયા આ વિસ્તારમાં સારી એવી લોકપ્રિયતા પણ ધરાવે છે. આજરોજ 170 મહુવા વિધાનસભાના સરપંચ એસોસિએશન તરફથી આજે મિટિંગ બોલાવવામાં આવી હતી. દરેક તાલુકાના સરપંચના એસોસિએશનની રચના થયેલી છે. 170 મહુવા વિધાનસભા કાર્ય વિસ્તાર એવો છે કે સુરત જિલ્લો અને તાપી જિલ્લો લાગે છે. એટલે સુરત જિલ્લામાં મહુવા તાલુકો, બારડોલી તાલુકાના મારા 29 ગામ અને વાલોડ તાલુકો તાપી જિલ્લામાં, એટલે એ 3 તાલુકા મળીને આજે આખા મહુવા વિધાનસભાનો સરપંચ એસોસિએશનની રચના કરવામાં આવી છે. અને સરપંચોના દરેક પ્રશ્નો નાના મોટા જે એને અનુસરે છે એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ માટે
આ એસોસિએશન બનાવવામાં આવ્યું છે. આજના જે સરપંચ એસોસિએશનની અંદર જે સંમેલન હતું એની અંદર જે સરપંચોને જે પાવર મળવા જોઈએ એ પાવરની જ્યારે જાહેરાત કરી, સરપંચે ક્યાં ક્યાં પૈસા વાપરવા, કઈ રીતે વાપરવા, એમનો જે અભિપ્રાય આપ્યો છે. કારણ કે પહેલાં એવું હતું કે સરપંચોને પાવર મળતો નહોતો, પણ હવે તો ટોટલી સરપંચોને જે પાવર આપ્યો છે કે પૈસા તમારે ક્યાં વાપરવા, કઈ રીતે વાપરવા, અને સરપંચોના કહેવાથી એને આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. બાકી પહેલાં બધું જે કહી જતા હતા એવું હવે નથી રહ્યું. સુરતના અલથાણ પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી રામેશ્વરમ હિલ્સમાં કચરાનો નિકાલ કરવા બાબતે એસએમસીના અધિકારીઓ દ્વારા ફ્લેટ માલિક પાસેથી 2000 રૂપિયાની માંગણી કરાઈ હતી. ફ્લેટના માલિક આલોક મિશ્રાના ઘરમાં ફર્નિચરનું કામ છેલ્લા 1.5 મહિનાથી ચાલી રહ્યું છે અને ત્યારે રોજે રોજ ફર્નિચરનું સૂકું ભૂસું અને લાકડાના કચરાનો નિકાલ કરી દેતા હોય છે. ત્યારે છેલ્લા 10 દિવસ પહેલાં તેમણે તાત્કાલિક ગામ જવું પડ્યું હતું અને ગામથી આવ્યા બાદ ફ્લેટનો માલિક ફ્લેટ પર પહોંચે તે પહેલાં લાકડાના વેસ્ટેજનો નિકાલ બાબતે ફ્લેટ માલિક પાસેથી મનપાના અધિકારીએ 2000 રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. તો પ્લોટના માલિકે 2000 રૂપિયા શાના આપવાના તેવું પૂછ્યું હતું. ત્યારે મનપાના અધિકારી ફ્લેટ માલિક સાથે ગેરવર્તન કર્યું અને નોટિસ આપી દેવાની પણ વાત કરી હતી. कि मेरा फर्नीचर का काम अभी चालू है लास्ट 30 दिन से 1.5 महीने से, और यहाँ से जो भी कचरा निकलता है हम उसको रोज़ के रोज़ डिस्पोज कर देते हैं. लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था. एक मेरे फैमिली में इमरजेंसी के लिए मुझे गांव जाना पड़ा था, और आज जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ मुझे पता चला है कि एसएमसी के 2 लोग आए हुए हैं. और जब मैं उनसे बात करने की मैंने उनसे कोशिश करी तो उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी से बात करी. तो उन्होंने मुझसे 2000 रुपये मांगे. तो मैंने उनसे पूछा कि ये 2000 रुपये किस चीज़ के हैं, आप मुझे बताओ तो मैं भरने के लिए तैयार हूँ. तो उन्होंने मुझे लगा नहीं कि तू इस तरह से नहीं मानेगा, तुझे नोटिस ही देना पड़ेगा. तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती नोटिस दे दी. વાત કરીએ પાટણની. પાટણ શહેરમાં રખડતા પશુઓ હવે લોકોના જીવનું જોખમ બની ચૂક્યા હોય તેવા વારંવાર દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. રખડતા ઢોરનો આતંક એટલો બધો વધી ગયો છે કે લોકોના જીવ પરીકે બંધાઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે વધુ એક રખડતા ઢોરનો વિડીયો સામે આવ્યો છે, જેમાં શહેરના કોહિનૂર ટોકીઝ પાસે આખલા યુદ્ધ છેડાતા અનેક વાહનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે, જ્યારે લોકોમાં પણ નાસભાગ મચી ગઈ હતી. પાટણની જો વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં 5થી વધુ વ્યક્તિઓ રખડતા ઢોરના હુમલાથી ઘાયલ થયા છે, જ્યારે એક વૃદ્ધને જીવ ગુમાવવાનો પણ વારો આવ્યો છે. ત્યારે રખડતા પશુઓને યોગ્ય સ્થળે લઈ જવામાં આવે તેવી હાલ તો માંગ ઉઠવા પામી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં યુપીએસસીની પરીક્ષા યોજાઈ હતી અને જેના અનુસંધાને રાજકોટમાં પણ યુપીએસસીની પરીક્ષા યોજાઈ હતી. આ પરીક્ષા આપવા માટે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના પરીક્ષાર્થીઓ રાજકોટ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા અને પરીક્ષામાં આજે યુપીએસસીના 2 પેપર લેવાયા હતા, જેમાં રાજકોટમાં કુલ 17 કેન્દ્રો પર શાંતિપૂર્ણ રીતે યુપીએસસીનું પ્રથમ પેપર શરૂ કરાયું હતું. તો પરીક્ષામાં કુલ 4009 જેટલા ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો. મોરબી તાલુકાના ઘૂટુ ગામ નજીક આવેલા ઉમા રેસિડેન્સી ખાતેથી 7 વર્ષના બાળકના અપહરણનો બનાવ બન્યો હતો અને જેમાં અપહરણ કરનાર ઇસમને પોલીસે જામનગર ખાતેથી ઝડપી લીધો હતો અને બાળક હેમખેમ પરત મળી આવતા પરિવારને તેને સોંપવામાં આવ્યો હતો. તો બાળકના અપહરણના ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે મોરબી તાલુકા પોલીસ તેમજ એલસીબી સહિતની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી અને તપાસ ચલાવવામાં આવી હતી અને બાળકને શોધીને અપહરણ કરનારને ઝડપી લેવા માટે 35 જેટલી ટીમ પણ કાર્યરત કરવામાં આવી હતી. અને દરમિયાન અપહૃત બાળક અને આરોપી જામનગર શહેર ખાતે હોવાની માહિતી મળતા જ જામનગર એલસીબીનો તેમણે સંપર્ક કર્યો અને આરોપી તથા બાળક પર નજર રાખવા માટે જણાવ્યું હતું અને પોલીસે અપહરણ કરનાર આરોપી રાજેશ જગોદરાને દબોચી લીધો હતો, પરંતુ બાળકનું અપહરણ શા માટે કરવામાં આવ્યું છે તે હજી સુધી જાણવા નથી મળ્યું. આરોપી રાજેશ જગોદરા નાઓ સગીર બાળકને લઈ માલવણ તરફ ગયેલ છે અને માલવણ બાદ તપાસ દરમિયાન જણાયેલ કે આ આરોપી સગીર બાળકને લઈ જામનગર તરફ ગયેલ છે, જે આધારે જામનગરની ટીમને પોલીસને જાણ કરવામાં આવેલ ને અહીંથી અમારી એક ટીમને રવાના કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ જામનગર ખાતે આરોપી સગીર બાળક સાથે મળી આવતા તેને લાવી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલાના ધારાસભ્ય પ્રતાપ દુધાતની સિંહો સાથેની સેલ્ફી વાયરલ થતા વિવાદમાં આવ્યા છે. તો બૃહદગીરમાં 4 સિંહો સામે ઊભા રહીને સેલ્ફી ખેંચતા વન વિભાગના નિયમોનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
મહત્વનું છે કે વન વિભાગના નિયમ પ્રમાણે સિંહ સાથે સેલ્ફી લેવા પર પ્રતિબંધ છે અને સિંહ સાથેની સેલ્ફી મામલે અગાઉ અનેક સેલિબ્રિટીને દંડ પણ થયો છે. તો ક્રાકચના બૃહદગીર વિસ્તારમાં ધારાસભ્યએ આ સેલ્ફી ફોટો લીધો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે. જોકે વન વિભાગ દ્વારા ધારાસભ્ય પ્રતાપ દુધાત સામે હજી સુધી કોઈ જ એક્શન એટલે કે કોઈ જ દંડાત્મક કાર્યવાહી નથી કરી. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે જ ભાવનગર જિલ્લામાં કેમિકલયુક્ત પાણીને લઈને હજારો માછલીઓના મોત થયા છે. ભાવનગરના ઘોઘા તાલુકામાં આવેલ પડવા પ્લાન્ટનું દૂષિત અને કેમિકલયુક્ત પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે અને આ પાણી ગામના ચેકડેમમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેને લઈને હજારો માછલીઓના મોત નિપજતા ભારે ચકચાર છે તે મચી ગઈ છે અને પડવા ગામે જે લિગ્નાઇટ આધારિત પાવર પ્લાન્ટ આવેલો છે તેના દૂષિત પાણીના હિસાબી હજારોની સંખ્યામાં માછલીઓના મોત થયા છે. જો આવી ઘટનાઓ બનતી રહેશે તો પશુ પંખી અને માનવ જીવન પર ખૂબ જ ખરાબ અસર ઊભી થશે. આ માછલીઓના મોત બાદ તેની દુર્ગંધથી આજુબાજુના ખેતર અને વાડી માલિકો ત્રાહિમામ પુકારી ઉઠ્યા છે અને આ અંગે તપાસ કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી લોકમાંગ ઉઠવા પામી છે. ગારિયાધાર ગુરુકુળના સ્વામી તેના કૃત્યને લઈને ભારે ચર્ચામાં આવ્યા છે, જેમાં ગુરુકુળ સંકુલ ખાતે યુવક સ્નાનઘરમાં નાહવા જવા માટે તેની પાસે રૂપિયાની માંગ કરવામાં આવી હતી અને આ સંસ્થાના કોઠારી સ્વામીએ નાહવાના બદલામાં યુવક પાસે પૈસા માંગ્યા હતા. જોકે યુવક પાસે પૈસા ન હોવાથી સ્વામીએ પૈસાના બદલામાં સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરવા માટે માંગણી કરી હતી. તો આ બાબતની જાણ યુવકના પિતાને થતાં તેઓ ગુરુકુલના કોઠારી સ્વામી પાસે આ બાબતે ચર્ચા કરવા ગયા અને તેઓને પણ તેમણે માર માર્યો હતો. તો બાદમાં આ સમગ્ર મામલો ગારિયાધાર પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો, જ્યાં સ્વામી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ગુરુકુળ કોલેજ આવેલી છે, ત્યાં સ્વામી દ્વારા જે સ્વિમિંગ પુલ બનાવવામાં આવ્યો છે એમાં નાહવા ગયેલા બાળકો 10 થી 12 વર્ષની ઉંમરના છે. એમની પાસે પૈસા ન હોવાથી સ્વામીજીએ આ બે બાળકોને કિડનેપ કરી રૂમની અંદર લઈ જઈ અને કીધું પૈસા ન હોય તો અમને કૃતિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરવા દો. જેને બાળકોએ ઇનકાર કરતા આ બાળકે રોડ ઉપર ભાગી અને ત્યાં રાહદારી પાસેથી મોબાઈલમાં ફોન કરાવડાવી તેના પિતાને બોલાવ્યા. તેના પિતા બંને સ્વામીને ધબકો આપતા સ્વામી ઉશ્કેરાય અને આ બાળકના પિતા ઉપર જીવલેણ હુમલો કર્યો. એમના આ ગોવિંદભાઈની પર હુમલો થતાં એને એના નાના ભાઈ રમેશભાઈને ફોન કરતા એમને ત્યાં જતા એમની ઉપર જાળી બંધ કરી અને સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળની માલપા બેફામ રીતે દોર માર મારવાનો છે. હાથે ફ્રેક્ચર, પગે ફ્રેક્ચર છે, હાથે ઈજાઓ કરી છે અને વાહનની અંદર પહાડીના ભાગની અંદર બંને ભાઈઓને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો છે. 3:30 વાગે આ લોકો બંને ભાઈ પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ કરવા ગયા, છતાં એની ફરિયાદ પોલીસ દ્વારા લેવામાં આવી નથી અને એમને સતત પીડા થવાથી ગારિયાધાર સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રે અત્યારે હાલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે અને આપના માધ્યમથી તમને બતાવવામાં આવે છે કે આની ઉપર કેટલો અમૂની ત્રાસ ગુજારવામાં આવ્યો. અમીરગઢ પંથકમાં રીંછના હુમલા ચિંતાજનક હદે વધી રહ્યા છે. છેલ્લા 4 દિવસમાં 3 લોકો પર રીંછે હુમલો કરતા લોકોમાં ફફડાટ વ્યાપી જવા પામ્યો છે. તો અભયારણ્ય વિસ્તારમાં આવેલા ઈસવાણી માતાજીના મંદિરમાં પૂજારી પર તાજેતરમાં જ રાત્રિના સમયે રીંછે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા પૂજારીને સારવાર અર્થે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી વધુ સારવાર અર્થે અમદાવાદ ખાતે તેમને ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અને જ્યારે બીજા એક બનાવમાં વેરા ગામમાં ખેતરમાં પાકની રખેવાળી કરવા ગયેલા દેવાભાઈ ગરાસિયા પર રીંછે હુમલો કરતા તેઓને પણ સારવાર અર્થે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જ્યાં તેઓની હાલત નાજુક જણાતા તેઓને પાલનપુરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જામનગર શહેરના લાલ બંગલા સર્કલ ખાતેથી કોંગ્રેસ દ્વારા જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ તકે કોંગ્રેસ વિપક્ષ નેતા આનંદ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે આગામી સમયમાં કોંગ્રેસ દ્વારા જામનગર જિલ્લામાં જનસંપર્ક અભિયાન હાથ ધરવામાં આવશે. વધતી જતી મોંઘવારી અને ભાજપ સરકારની નિષ્ફળતા અંગે જનસંપર્ક અભિયાન થકી લોકોને જાગૃત કરવામાં આવશે. આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો ભવ્ય વિજય થશે તેમ વિરોધ પક્ષના નેતા આનંદ રાઠોડે જણાવ્યું હતું. આજરોજ
પ્રદેશની સૂચના મુજબ અમારા પ્રદેશના પ્રમુખ જગદીશભાઈની સૂચના મુજબ જે અત્યારે જે ગુજરાતની અંદર ભારત દેશની અંદર જે મોંઘવારી ધ્રુસકે ને ભ્રુસકે વધી રહી છે ત્યારે જનજાગૃત અભિયાનનો એક કાર્યક્રમ અમે પાર્ટી લેવલે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આજે અમારી બાઇક રેલી હતી. પછી જે દિવસે અમારા અલગ અલગ કાર્યક્રમો હશે, જનસંપર્ક હશે, પબ્લિકને મળવાનું, પબ્લિકને પૂછવાનું કે ભાઈ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજની અંદર તમને મોંઘવારી નડે છે કે નથી નડતી. અને આ બધા આવા કાર્યક્રમો અમે આપવાના છે આવનારા દિવસોની અંદર. ને આવનારી વિધાનસભાની અંદર અમે કોંગ્રેસ પરિવાર અને આમ જનતાને સાથે લઈને 99.99% નહીં પણ 110% અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીનો વિજય બનશે. આગળ વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં રાવ કન્સલ્ટન્સે પોતાના નવા કોર્પોરેટ હાઉસની શરૂઆત કરી હતી. રાવ કન્સલ્ટન્સે વર્ષ 2002માં તેમનો પાયો નાખ્યો હતો અને જેમાં વિદેશમાં અભ્યાસ, કામ, મુસાફરી અથવા તો સ્થાયી થવા જેવા વિવિધ હેતુઓ માટે વિદેશ જવાની ઈચ્છા ધરાવતા લોકો માટે વન સ્ટોપ ડેસ્ટિનેશન તરીકે સેવા આપી હતી. અને તેઓ અન્ય 2 સાહસો યુ માર્કોમના પણ ગૌરવશાળી માલિકો છે, જે રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં માલસામાનનો સપ્લાય કરે છે. અને ગ્રીન પેન્થર પ્રોપર્ટીઝ જે પ્રકૃતિમાં જીવવા માટે પ્રેરણા આપે છે. અને રાવ કોર્પોરેટ હાઉસ ત્રણેય બ્રાન્ડને એક છત નીચે લઈને આધુનિક કોર્પોરેટ હાઉસની શરૂઆત કરે છે. અને જેમાં 7 માળમાં અલગ અલગ વ્યવસ્થા પ્રમાણે છત પર રિલેક્સ થવા માટે ખાસ સ્ટ્રક્ચર પણ ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું. ये हम एक कॉर्पोरेट हाउस है जिसमें हमें हमारे सारे ब्रांड्स को एक जगह पे कॉर्पोरेटली कवर करना चाह रहे हैं. इस बिल्डिंग में हम 7 फ्लोर क्रिएट कर रहे हैं. 7 फ्लोर है, 7 और अप्रॉक्सीमेट 21,000 स्क्वायर फीट का एरिया है. फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर हम सारे मीटिंग, सेल्स एंड एक्टिविटी होगी, क्लाइंट्स मीटिंग वगैरह का है. फर्स्ट फ्लोर कोचिंग क्लासेस के लिए हमने डेडिकेटेड करा है जिसमें हम IELTS, सेल्फी, PT आदि की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे. सेकेंड फ्लोर वो सर्विसेज के लिए है जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको रजिस्टर करने के बाद हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. थर्ड फ्लोर हमारा एक सिस्टर कंसर्न कंपनी ह्यू मार्कॉम सर्विसेज जो कि अब्रॉड में 300+ यूनिवर्सिटीज़ को मार्कॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके लिए डेडिकेटेड किया गया है. फोर्थ फ्लोर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, HR, फाइनेंस एंड हमारे जो मेंटर है उर्मिला मैम स्टेशन है. फिफ्थ फ्लोर पे अमित राव सर, बोर्ड रूम और सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है. ચાંદખેડામાં રહેતું દંપતી લગ્નના બીજા મહિનાની એનિવર્સરી હોવાથી SG હાઈવે પર જમવા માટે આવ્યા હતા અને દંપતી જમીને એક્ટિવા લઈને ઘરે જઈ રહ્યું હતું. ત્યારે ભાગવત વિદ્યાપીઠ પાસેના બ્રિજ પર એક કાર ચાલકે પૂર ઝડપે હંકારીને એક્ટિવાને અડફેટે લીધું હતું. આ અકસ્માત બાદ મૃતકના દંપતીના પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે, જેને લઈને ચાંદખેડા વિસ્તારમાં કેન્ડલ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દંપતીની આત્માને શાંતિ મળે અને રોડ અકસ્માત અવેરનેસનો સંદેશો પણ આપવામાં આવ્યો હતો. બસ કેન્ડલ માર્ચ યોજવાનું એટલું જ કારણ છે કે મારા નાના ભાઈ હસમુખભાઈ માણિયાના પુત્ર સ્વર્ગીય દ્વારકેશ અને એના ધર્મપત્ની જુલીનું અકાળે સોલા બ્રિજ ઉપર અકસ્માત થયું. એમની યાદમાં આજે મેં સંધાદી રૂપે આ એક યાત્રા કરી. અને બીજું કે ટ્રાફિક અવેરનેસ લોકોમાં સમજાય ને એક મિનિટની અંદર આખું એક ફેમિલી ખેદાન મેદાન થઈ ગયું એવું ન થાય ને લોકો નિયમો પાળે. અને સરકારના જે ભાવના છે કે ભાઈ નિયમો પાળીને ચાલવું જોઈએ, રોડ ઉપર બેફામ ન વર્તે, એવો અમારો સંદેશો હતો. અને પબ્લિકે સારો અમને સહકાર આપ્યો છે, સાથ આપ્યો છે, એ બદલ હું આભાર માનું છું. મને જણાવતા બહુ જ દુઃખ થાય છે કે મારા ભાઈ ભાભીનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું. આજે અમે જે એમની યાત્રા, જે એમની આત્માની શાંતિ માટે અમે આયોજન કર્યું હતું, અને અમે ખાસ તો જનતાને જણાવવા માંગીએ છીએ કે તમે ટ્રાફિક અવેરનેસ, કે આમ જે આડેધડ જે વાહનો ચલાવે છે, હવે
હવે જે પણ વ્યક્તિ વાહન ચલાવીને અકસ્માત કરીને જતું રહ્યું એનાથી 2 પરિવારની જિંદગી બરબાદ થઈ ગઈ. એક તો જે મારા ભાભી હતા એમનું તો પરિવાર બરબાદ થયું, સાથે અમારું સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું. એટલે અમે આજે જનતાને એ જ જણાવવા માંગતા હતા કે આ અકસ્માત શબ્દ બહુ નાનો છે પણ એની પાછળ બહુ જ એટલે બહુ જ ખરાબ થાય છે. એટલે અમે એક વિનંતી હતી અને અમારા ભાઈ ભાભીને આત્માને શાંતિ માટે અમે આ કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો, જેમાં અમને અમારા સગાવાલા મિત્રો અને અમને જાહેર જનતાનો બહુ સપોર્ટ મળ્યો. એ બદલ હું બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું. તો દર વર્ષે 5 જૂને રાષ્ટ્રીય પ્રાણી અધિકાર દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે અને આ દિવસ ઉજવણીના ભાગરૂપે પશુ પક્ષીઓ પ્રત્યે સંવેદના જગાવવા માટે તેમજ પર્યાવરણને બચાવવા માટે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે સિંધુ ભવન રોડ ખાતે આવેલા ગોટીલા ગાર્ડનની બહાર ગુજરાતના વિગન ગ્રુપ દ્વારા જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો અને દર વર્ષે લાખો પ્રાણીઓના કતલ કરવામાં આવે છે અને જે પ્રાણીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી અને લોકોમાં પ્રાણીઓને થતા અત્યાચાર અંગે જાગૃત પણ કર્યા હતા અને તેમના ભલા માટે શું કરી શકાય તેની ચર્ચા પણ કરી હતી. જૂનનો પહેલો રવિવાર વિશ્વભરના જે પણ પ્રાણીઓ જે જુદી જુદી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એટલે કે ખોરાક છે, મનોરંજન છે, એ બધાના લીધે જેમની હત્યા થાય છે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આજનો દિવસ નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે. અને આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ પણ છે, તો કઈ રીતે પ્રાણીઓને લગતી ઇન્ડસ્ટ્રી આપણા પર્યાવરણને નુકસાન કરે છે એ બાબતે અમે લોકોને જાગૃત કરવા અહીંયા ભેગા થયા છીએ. અમે હમણાં જ આની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે અમે બધા એનિમલ રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટ જે છીએ અને ઇવન બીજા લોકો પણ વર્ષ દરમિયાન પ્રાણીઓને કોઈ પણ રીતે નુકસાન ના થાય એવી જીવનશૈલી લેવાનો નિર્ણય કરે. અને સાથે સાથે હવે અમે લોકોને અહીંયા આગળ જુદા જુદા પેમ્ફલેટ્સ અને પોસ્ટરના માધ્યમથી અમે લોકોને જાગૃત કરીશું. અને એ પહેલાં અમે એમને બધા ફોટોગ્રાફ્સ છે પ્રાણીઓના, એમને ફૂલ ચડાવી અને દીવો પ્રગટાવીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરીશું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મહત્વના સમાચાર. વધુ